ओम शांति 8/7/24 महावाक्य। मिठा बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबांक भली अपकारी मानकर मध्य उपकार करिवा शिख। निंदिककु मध्य निजर मित्र करि दियो। बाबांक भली अपकारी मानकर मध्य उपकार करिवा शिख। निंदुककु मध्य निजर मित्र करि दियो। प्रश्न पचारिछंती बाबांकर केउं दृष्टि स्थायी भावरे रही थाए? तुमकु मध्य समस्तंक प्रति केउं दृष्टि को स्थायी करिबाकु हेबो? उत्तरे बाबा कहले बाबांकर एही दृष्टि स्थायी भावरे रही थाए जे दुनिया रे जेते भी आत्मा माने अछंती समस्ते मोर संतान। सेथिपाई बच्चे बच्चे बोली कहउछंती, किंतु तुमे माने केबे हेले काहाकू बच्चे बच्चे बोली कही पारिबो नाही। तुमकू एही दृष्टि को पक्का करिबाकू हेबो जे ये आत्मा मोर भाई अटे। भाई को देख, भाई सहित कथबार्ता कर। एहा द्वारा आत्मिक स्नेह जाग्रत रहिबो। विकारी विचार समाप्त होई जिवो। निंदा करुथिबा व्यक्ति मध्य मित्र होई जिवो। ओम शांति। आत्मार पिता बुझाउछंती, आत्मार पितांक नाम कौन? निश्चिंत रूपे शिव ही कुहाजिवो। से समस्तंकर आत्मिक पिता, तांकु ही भगवान कुहाजाए। तुमे माने मध्य क्रमानुजाई एही कथा को बुझुछ। आकाशवाणी बोली मध्य कुहाजाई थाए। तेबे आकाशवाणी काहार? शिव बाबांकर। एही मुख को आकाश तत्व कहा जाउछि। मुख मध्यरे थिबा खाली स्थान द्वारा ही शब्द सृष्टि हेउछि, जाहाकू आकाश तत्व कहा जाउछि। मुख रूपी आकाश तत्वरु बाणित प्रत्येक मनुष्यंकर उच्चारण हेउछि। जेउ सबु आत्मा माने निजर पितांकु भूली जाइछंती, अनेक प्रकारर महिमा करी चालिछंती, किंतु किछि भी जानी नाहंती। एही दुख दुनियार ही तांकर महिमा गान करुछंती। सुखरे तो केही हेले मध्य शिव बाबांकु मने पकाउ नाहंती। समस्त मनोकामना सेठारे पूरण होई जाई थाए। एठारे तो अनेक कामना रहुछि। वर्षा नहेले यज्ञ करिथांती, किंतु एभଳି नुहे जे यज्ञ करिबा द्वारा वर्षा होई थाए ना। केउठारे यज्ञ करिबा सत्वे मध्य मरुड़ी पड़ी थाए। यज्ञ करिले मध्य कोनोसी फल मिली न थाए। एहा तो ड्रामा अटे। जेउ प्राकृतिक विपर्यय सबु आसीबा कथा ताहा तो आसी चालिछि। एहा द्वारा केते मनुष्य केते पशुपक्षी मृत्युवरण करुछंती। मनुष्य माने केते दुखी हेउछंती। कौन वर्षा को बंद करने को मध्य यज्ञ रही? सेतेबेले खूब जोर रे मुसळ धारारे वर्षा हेबो। कौन सेतेबेले यज्ञ करिवे? ए सबु कथा को एबे तुमे माने बुझुछ। अन्य माने कौन बा बुझिवे? बाबा स्वयं बुझाउछंती। मनुष्य माने बाबांकर महिमा भी करुछंती एवं गाली मध्य देउछंती। आश्चर्यर कथा ना। बाबांकर ग्लानि करिबा केबेठारु आरंभ हेला? जेबेठारु रावण राज्य आरंभ हेला। ईश्वरंकु सर्वव्यापी कही सबुठारु अधिक ग्लानि करुछंती। एहा द्वारा ही अधोगति हेला। गायन मध्य रहिछि, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तेबे सबुठारु अधिक ग्लानि किए करिछंती? तुमे पिला माने। तेणु एबे पुणी तुमे ही मित्र हेउछ। सारा दुनिया ग्लानि कले मध्य सबुठारु अधिक ग्लानि तुमे पिला माने ही करिछ। पुणी तुमे ही मित्र हेउछ। तुमे पिला माने ही सबुठारु निकटतर मित्र अट। अविनाशी बाबा कहउछंती, तुमे पिला माने ही मोर निंदा करिछ। अपकारी मध्य तुमे माने होइछ। ड्रामा किभଳି भावे तैयारी होइछि, ए सबु विचार सागर मंथन करिवार कथा। विचार सागर मंथनर
ଅନେକ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଯାହାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଉପକାର କରୁଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ୟଦା ୟଦା ହି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଖେଳ ଦେଖ କିଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅଥବା ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅବତାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପଥର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଉଲୁଗୁଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୀତା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ବାବା କାହା ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବଚେ ବଚେ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ବାବାଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଚା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ। କିଏ କେଉଁ ପଦର ଅଧିକାରୀ ଏ କଥା ତ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଏଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। କିଏ ଝାଡ଼ୁଦାରର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି ତ କିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ବାବାଙ୍କର ବଚେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗରିବମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଗ୍ଲାନି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁନଃ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। କେବଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଗ୍ଲାନି କରାଯାଇ ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ଲାନି କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ। ଏଭଳି ଗୁହ୍ୟ କଥାକୁ କେହି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବାବା କହି ଦୁଃଖରେ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ୍ ରହିଛି ନା? ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସୁଖରେ କେହି ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖରେ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଓ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାକର, କୃପା କର। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କୃପା କର, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଦୟା କର। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କର। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ କୃପା କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ କୃପା ଓ ଦୟା କର। ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଲକ ଦିଅ। କିପରି ନିଜକୁ ରାଜତିଲକ ଦେଇପାରିବ, ବାବା ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେବା। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା କରିବେ? ଯିଏ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ, ସିଏ ଭଲ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯିଏ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କରିପାରିବେ। ଏହା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦୌଡ଼ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।
ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବାବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭାଇ ମନେକର। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୁଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ମାୟା ତା'ର କାମ କରିଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ବିଧା ମାରିଲେ ପତିତ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯିବ ନା? ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କର୍ମ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକାରୀ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଖି। ବିକାରୀ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ମାରପିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆଖି। ସେଥିପାଇଁ ସୁରଦାସଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ରଚୟିତା, ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ମୁଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ଏ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କହିବ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପଚାରିବେ, କ'ଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର? କ'ଣ ତୁମେ ଆଲ୍ଲାହ ସ୍ୱାମୀ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କେହି ବି ଏହିପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନାହାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆଲ୍ଲାହ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଓ ମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଗଲେ ଏପରି କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବିଶ୍ୱର ଜୟନ୍ତୀ। ସେଥିରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଦି ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ତାହା ହିଁ ଦଶହରା ଜୟନ୍ତୀ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ଦୀପାବଳି ଜୟନ୍ତୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟନ୍ତୀ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ସବୁ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଗଲା। ଏହିସବୁ ନୂଆ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବାଳୟ ଜୟନ୍ତୀ। ବେଶ୍ୟାଳୟ ମରନ୍ତି। ଏସବୁ ନୂଆ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ନୂତନ ବିଶ୍ୱର ଜୟନ୍ତୀ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି କରି କରି ସିଢ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକର ରହସ୍ୟ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଯିଏ ଆମର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସିଏ ଆମର ମିତ୍ର। ତୁମର ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବୁ। ତୁମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଗାଳି ଦିଅ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଗ୍ଲାନି କଲେ ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ତୁମର ସଦ୍ଗତି କରିବୁ। ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନାକ ଧରି ନେଇଯିବୁ। ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବୁ। ଏ କଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ଦେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏ କଥା ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରୂପୀ ସନ୍ତାନମାନେ ମୋର ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତ ଫୁଲ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ସେହି ଅଭିନୟ କରିବେ। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିପାରିବେ କି? ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡେରିରେ ବି ଆସିବେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଡେରିରେ ଆସିବେ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାର ଅଛି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଚାରୀର ଅଧୀନ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଚାରୀର ଅଧିକ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିନଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ମୁରଲି ପଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଧନ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ପୁଣି ଯଦି କାହାର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, ତେବେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କେହି କେହି ତ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆଉ କେହି ତ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ସମାନ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଦରକାର। ବାବା, ଆମେ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। କେହି ତ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖି କହିଥାନ୍ତି, ଅମୁକକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଥିଲି, ଜଣାଇଦେବେ। ଏହାକୁ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ମନେ ପକାଇବା କୁହାଯିବ କି? ମିଛ କଥା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବାବା ଗୁହ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ମହୀଶୂରର ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାବଣର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ତିଆରି କରି ଧୁମଧାମରେ ଦଶହରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ସୀତା ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିଭଳି ଚୋରି ହୋଇପାରିବ? ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାରର ଆବର୍ଜନା ରହିଛି। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିବା, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ। ମୁଁ ଆସି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ କଳିଯୁଗକୁ ମିଥ୍ୟା ଭୂଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର आत्मिक संतानों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। एही गुह्य एवं रहस्यमय ज्ञान को बुझिबा पाई बुद्धि को जोगर यात्रार आधार रे सुवर्ण पात्र करिबाकु हेबो। जोग करिबारे प्रतियोगिता करिबाकु हेबो। नंबर 2। बाबांकर निर्देश अनुसार चली पाठपढ़ा को ध्यानपूर्वक पढ़ी निज उपरे निजे ही कृपा बा आशीर्वाद करिबाकु हेबो।
ନିଜକୁ ରାଜତିଲକ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ମନେ କରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ଅଛି। ଉପରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରୁ ଅବତରିତ ହୋଇ ଅବତାର ରୂପରେ ସେବା କରୁଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ହୁଅ। ଉପରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରୁ ଅବତରିତ ହୋଇ ଅବତାର ରୂପରେ ସେବା କରୁଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ହୁଅ। ବାବା ଯେପରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିରାକାରୀ ବତନରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିରାକାରୀ ବତନରୁ ତଳକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରି ସେବା କରିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନ୍ୟାରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅବତାର ରୂପରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ସେବା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଅବତାର ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଅବତାର ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ଅବତାର ମନେକରି ସେବା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି। ତୁମକୁ କେହି ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଖରାପ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ସହଯୋଗ ଦିଅ, ଦୟା କର। ତୁମକୁ କେହି ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଖରାପ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ସହଯୋଗ ଦିଅ, ଦୟା କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।